மந்திர பையா பையா அன்று நீ கண்ணில் வந்தாய், இன்று நீ நெஞ்சில் நின்றாய், சுந்தர பையா பையா. இது வந்து ஆக்சுவலி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ சாங். நான் வந்து இது வரைக்கும் சாங்ஸ் பாடினதில்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி கிடைச்சதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? நான் வந்து ஷேகர் சார் வந்து அவங்களோட மியூசிக் ஸ்கூலில் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு 4 years முன்னாடி. தமிழ் பாட்டு தான் நான் வந்து ஆடிஷன் பண்ணேன் ஆக்சுவலி. அதனால என்னை சூஸ் பண்ணி ஸ்டூடியோக்கு வந்து 3 days கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நான் தமிழ் சாங் பாடி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்தார் அவர். என்னோட பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து என்னோட அம்மா தான் நான் சொல்லுவேன். அவங்க இல்லாமல் நான் வந்து ஆக்சுவலி நான் சிங்கிங்கே நான் போயிருக்க மாட்டேன். அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. கற்பூர பொம்மை ஒன்று, கை வீசும் தென்றல் ஒன்று, கலந்தாட கை கூடும் நேரம். Our only wish for you guys is just keep working hard. Believe in your teachers, your mentors, your parents first. We all know Mr. Shekhar Avjani for composing foot-stomping and soulful music to a number of Bollywood movies. Under his Garuda Music label, Mr. Shekhar Avjani has released 28 songs, and some of these songs are with his global school students. The latest song is a sensational new composition which is already making waves in the music industry and on social media. Requesting Mr. Shekhar to say a few words. Good afternoon, everybody. Thank you all for coming. Thank you, you wonderful children from the Madurai campus. Thank you for coming all the way here and giving us a fantastic presentation. Thank you so much. Thank you for the hosts out there, both of you. Thank you for speaking so beautifully and giving all of us so much of love and respect. Thank you. Sudhakaranji, thank you so much for your love and your respect. Hemaji, thank you so much. Thank you so much. Abnish ji, so happy to see you, and I think it's a very proud moment for us that our students are now having global releases and such. This is back to back, second time in a year. Last year it was from the Abu Dhabi campus, a girl called Zahelin, and now from the Singapore campus it's Aratna, and we see Aratna's proud mother sitting out there. She was the part of the entire recording process. I had a concert in Singapore, and then 2 days before that I decided to go and jam. What video you saw was actually us spending 2 days together making the song, and I was in touch with Karthik over the phone for lyrics, and he's so fast and so amazing that it made the process easier, and then she sang it so beautifully. Please make a huge round for Aratna, everybody. At JSG Global Schools, we started a dream. We started a dream together with Atul's vision and my vision coming together to form this beautiful initiative, a vertical called Global School Shekhar Avjani School of Music, where I think we want to kind of create superstars. We want to create the future of the music, the singing, musicians. We kind of have an entire mentorship program for them. We also are very fortunate now that we have Pavitra Chari, who's sitting amongst us right now. She's also joined the mentorship club, and I think all of us together are, doing everything possible to make a child's dream come true. So, and I'm happy that I got to do this through my own label called Garud Music. It's a non-film independent record label, putting out music which I'm composing all the songs, singing most of them, collaborating with a lot of new artists as well as artists like Shreya, Sunidhi, Arijit, and then we have Zahelin and Aratna in the same roster, so makes us feel really, really proud that you guys are a part of it. And our only wish for you guys is just keep working hard. Believe in your teachers, your mentors, your parents first. And then there's no stopping for you. Good luck. வணக்கம் எல்லாத்துக்கும். நான் வந்து இந்த பாட்டு பாடும்போது நான் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தேன். நான் வந்து இதுதான் என்னோடய டெபியூ சாங். ஷேகர் அவ்ஜானி சார் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு தந்திருக்காங்க.
அது நான் வந்து என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் வந்து என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன். நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்து பாடுறது வந்து ஒரு 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 பிடிச்ச விஷயமா நான் வந்து பார்க்குறேன். அது வந்து எனக்கு வந்து இந்த இந்த வாய்ப்புகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. நான் வந்து இவங்களோட ஸ்கூலுக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது இவர் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தந்திருக்காங்க. ஆமாம், நான் அந்த 3 நாள் பாடும்போது நான் வந்து அது நான் வந்து வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது. அதை நான் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தேன் நான் பாடும்போது. Hi sir. Sir, yeah. Okay. Sir, you said that you plan to release more singles, probably one each a month. Yeah. So the School of Music has all kind of music talents, singers, composers, lyricists, etc. Are you planning to give more talented kids a chance besides singing? So it's an independent music label, Garud Music, and I've been putting out, it's been 28 songs since last 2 years. And the hope is that I keep on kind of collaborating with new talent, but at the same time also work with a few friends who are already big names in the business and kind of put my own music out, own singing out. So yeah, it's a process which I don't think much about. I just find someone, you know, which kind of whose heart beats like mine, and just get in a room and then make music. That's it. Okay. So yeah, it can be new artists, it can be established artists, it could be just me emoting through a song. Okay sir, super sir. Sir, the school has been around for 5 years. What do you think is the success so far, and what are your plans for the school for the future, sir? I think over the last 5 years we've mentored a lot of kids who actually now are taking singing and music so seriously that they want to kind of really learn more. And I think what we're able to do is we've churned out 2 global artists. So that's amazing. It's Zaleen from the Abu Dhabi campus and Aratna from the Singapore campus. And this is absolutely amazing. The 2 global stars, like the music industry is asking about them right now. So that's an amazing achievement. And the thing is, we want more and more kids to kind of really come out there and showcase their talent through this label of mine, through the school, Global Schools, Shekhar Afghani School of Music. And, you know, be out there, you know. We also, last time I was in Singapore and when I did my concert there, we invited 3 girls to come up on stage, the students of Global School, Shekhar Afghani School of Music, to come up and perform with me on stage. So they performed in front of almost 5,000 people. That was amazing. Hi. Hello. Ma'am, Paya, can you sing 2 lines Yeah, for us? sure, Okay. sure. மந்திர பையா பையா அன்று நீ கண்ணில் வந்தாய், இன்று நீ நெஞ்சில் நின்றாய், சுந்தர பையா பையா சங்கு சக்கரமே அட பறக்கும் கம்பளமே, ஆசை நித்திளமே விழிகள் கொடுத்து சம்பளமே, நான கொடை மேலே அடடா இனிய இடிய பார்வை இருக்குதே. Super ma'am. Okay, கேட்ட உடனே பாடுங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி கிடைச்சதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஓகே, நான் வந்து ஷேகர் சார் வந்து அவங்களோட மியூசிக் ஸ்கூலில் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடி. நான் வந்து இப்போ தான் 1 இயர் முன்னாடி வந்து அவங்களோட இதில் நான் வந்து சேர்ந்தேன். நான் வந்து அவங்களோட மியூசிக் ஸ்கூலுக்கு வந்து ஆடிஷன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தமிழ் பாட்டு தான் நான் வந்து ஆடிஷன் பண்ணேன் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்னோட மியூசிக் வந்து என்னோடய வாய்ஸை கேட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஓகே லைக் நானும் தமிழ் சாங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதனால என்னை சூஸ் பண்ணி ஸ்டூடியோக்கு வந்து 3 days கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நான் தமிழ் சாங் பாடி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்தார் அவர். அதனால இந்த மியூசிக் வந்துச்சு. ஓகே, சூப்பர். ஆக்சுவலாக ஷேகர் சார் பற்றி வந்து தெரியும். ஓகே, பாலிவுட்டில் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வாண்டட் மியூசிக் டைரக்டர். ஸோ அவங்க தமிழில் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாங், ஸோ அதில் நீங்கள் பாடுறீங்கன்னு போது எவ்வளோ ப்ரௌடாக இருந்தது, ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் ப்ரெஷராகவும் இருந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை பற்றி ஷேர் பண்ண முடியுமா? இது வந்து ஆக்சுவலி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ சாங். நான் வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து சாங்ஸ் நான் பாடினதில்லை. ஸோ இவரோட பாட்டு வந்து ரொம்ப ப்ரெஷரிங்காக தான் இருந்தது. லைக் அவ்வளோ பெரிய ஒரு கம்போசர், லைக் பாலிவுட் லெவலுக்கு லைக் ரொம்ப லைக் நிறைய மூவி சாங்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர். ஸோ வந்து அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது லைக் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியல. லைக் நான் வந்து என் பெஸ்ட்டு நான் டெஃபினட்டாக கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏதாவது சொன்னாங்களா ஷேகர் சார் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு லைன் சொன்னாங்க, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எப்பயுமே வராது, நம்ம தான் அதை தேடி போடணும், அது வரும்போது நம்ம வந்து அதை கிராப் பண்ணுறது தான் நம்மளோட இது.
மேம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சிங்கிங் தான் உங்களோட பேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு அதை ப்ரொஃபஷனலாக மாற்றும் போது நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்திருக்கும். ஆக்சுவலாக பாய்ஸ்க்கு பெரிய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும், கேர்ள்ஸ்க்கு அதை விட பெரிய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ பேஷனை நோக்கி போகும்போது ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு யார் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தா அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ இருக்கும்போது ஓகே ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டோம் ஓகே அப்படின்னும் போது இது எப்படி இருக்குங்க? என்னோட பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து என்னோட அம்மா தான் நான் சொல்லுவேன். இன்னைக்கு உமன்ஸ் டேனால அவங்க நான் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ என்னோட அம்மா வந்து பெரிய ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம். அவங்க இல்லாமல் நான் வந்து ஆக்சுவலி நான் சிங்கிங்கே நான் போயிருக்க மாட்டேன். அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அதனால நான் அவங்கள சொல்லுவேன். ஓகே இப்போ எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? மேபி ஓகே அவங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்து எல்லாருமே நினைப்பாங்க இல்லையா ஓகே சினிமா சிங்கிங்கை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுக்கும்போது அது எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் டவுட் இருக்கும். ஓகே ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும் இப்போ ஓகே இப்போ நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க உங்களை. ஸோ இப்போ அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க? அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்களும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, நானும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அதனால இப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் போது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அவங்க. ஓகே ஓகே சாங் கேட்டு வந்து உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் உங்களுக்கான கமெண்ட் வந்து யார்கிட்ட இருந்து கிடைச்சதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? பையா சாங் கேட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேகர் சார்ட்டேருந்து வந்தது. ஓகே அவங்க வந்து என்னை அவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணாங்க, அவ்வளோ கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இன்னொரு கம்போசர் இருப்பாங்களே அந்த டூவர் விஷால் சேகர் டூ, அந்த விஷால் டட்லானி வந்து எனக்கு வந்து இப்படி இமோஜிஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி கிளாப்ஸ்லாம் போட்டு இது மாதிரி ஆசம்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அதனால ரியலி ப்ரௌட் தான். ஓகே ஸோ இப்போ அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது கால்ஸ் ஏதாவது வந்திருக்கா இல்லை எப்படி? அப்கமிங் வந்து நான் வந்து இப்போ தான் கார்த்திக் நேதாவோட நான் பேசினேன், பாலு தங்கச்சன் சரோட பேசினேன். இப்போ வந்து அவங்க ஸ்டூடியோவில் வந்து திபு சார் இருக்காங்க. ஸோ நான் அவங்கள மீட் பண்ணி அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சா நான் பாடுவேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் இருக்குது, நிறைய தாளம் ராகம். உங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு சாங் நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்னா இந்த மாதிரி ஒரு சாங் நம்ம பாடிடணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ரொம்ப ஒரு பழைய சாங் இருக்குது. அது வந்து இந்த சிங்காரவேலன் ஒரு பாட்டு இருக்குது. அது நான் வந்து அவ்வளோ தடவை நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த பாட்டை. அந்த ராகத்தில் வந்து பாடும்போது லைக் நீங்கள் அவ்வளோ மெஸ்மரைஸ் ஆகி நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை உலகத்துக்கு போயிடுவீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடணும். ஓகே அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டிஷன் மாதிரி சூப்பராக கொண்டு வரணும்னு என்னோட ஆசை. ஓகே அண்ட் ஃபைனலாக வந்து சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் வந்து அம்மான்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு உமன்ஸ் டே. ஸோ அம்மாவுக்கு டெடிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாங் பாடிட்டீங்கன்னா? கற்பூர பொம்மை ஒன்று கைவீசும் தென்றல் ஒன்று கலந்தாட கை கூடும் நேரம் கண்ணோடு ஆனந்த ஈரம் முத்தியின் முத்தாரமே சபையேறும் பாடு நீ பாடமா நீ பாடமா கற்பூர பொம்மை ஒன்று கைவீசும் தென்றல் ஒன்று. ஓகே தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக உங்கள் மதர் வந்து உங்களை நினச்சி ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஓகே அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த டைம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.